पिला माने आज ये वीडियो रे आमी तम प्लस 2 बोर्ड एग्जाम पाई इतिहास रे किछि 3 मार्किया क्वेश्चन आमे आलोचना करिबा जहा तम एग्जाम पाई की बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने आमे समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। ता पूर्व तमने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहाले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन ने क्लिक करी ऑल ऑप्शन ने क्लिक करो जहा फल रे नुआ नुआ वीडियो उडी कर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबो। तो पिला माने आमे समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। फिलिप डफ कमिटी कौन? दीर्घ दिन धरी गंजाम ओडिया भाषाभाषी लोके ओडिशा सहित मिश्रण पाई दाबी करि आसुथिले। एहार यथार्थता अनुध्यान करिबा पाई 1924 मसीहा डिसेम्बर 26 तारिख दिन भारत सरकार 2 जणिया कमिटी नियुक्त करथिले। सेही कमिटी रे सी.एल. फिलिप ओ ए.सी. डफ सभ्य थिले। तांको नाम अनुसार कमिटीर नाम थिला फिलिप डफ कमिटी। कमिटीर सभ्य माने ओडिया मानकर मतामत संग्रह पाई विभिन्न स्थान मान परिदर्शन करथिले ओ सुपारिश रिपोर्ट प्रदान करथिले, किंतु एही रिपोर्ट को मांद्राज शासन मुख्य ग्रहण करने को राजी होई नथिले। तो पिला माने मन रखिबो फिलिप डफ कमिटी कौन? ओडनेल कमिटी विषय रे जहा जान लेख। तो पिला माने ओडनेल कमिटी कौन ना पारला खेमुंडीर महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव इंग्लैंड रे अनुष्ठित प्रथम गोलटेबुल बैठक रे जोगदे ओडिया भाषाभाषी अंचलर मिश्रण पाई प्रस्ताव देथिले। तांको प्रचेष्टा क्रमे सार सामुएल ओ डोनेल अध्यक्षतार ओडिशा प्रदेश गठन पाई ओडनेल कमिटी गठन करा जायथिला। अनेक अनुसंधान परे एही कमिटी ओडिशा पाई मानचित्र प्रस्तुत करिथिले। ओडनेल कमिटी ओडिशार सीमा संकुचित करने प्रस्ताव देइथिबारु ओडिशावासींकर आशा पूर्ण हेला नाही। ओडिया माने 1934 मसीहा मार्च 19 तारिख दिन ओडिशा सारा सीमा अभियोग दिवस पालन करथिले। एहा परे ओडनेल कमिटी तार सुपारिश रिपोर्ट को जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी को पठाई देइथिला। तो पिला माने मन रखिबो ओडनेल कमिटी कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन, लंडन ठारे अनुष्ठित प्रथम गोलटेबुल बैठक रे गजपति कृष्णचंद्र नारायण देवଙ୍କ भूमिका कौन थिला? तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि। लंडन ठारे अनुष्ठित प्रथम गोलटेबुल बैठक रे गजपति कृष्णचंद्र देव योगदान करी इंग्रज शासनकर्ता मानंको ओडियाଙ୍କ संबंधरे प्रभावित करथिले। ब्रिटिश सरकार ओडिया मानंकर आवश्यकता को हृदबोध करथिले। एहा परे ओडिशार सीमा निर्धारण करिबा पई इंग्रज सरकार चूड़ांत पदक्षेप नेबाकू स्थिर करथिले। ओडिशार सीमा निर्धारण पाई 1935 मसीह गठित होइतिला ओडनेल कमिटी। एही कमिटी विभिन्न वर्गर व्यक्तिଙ୍କ सह मिसी सेमानଙ୍କ मतामत संग्रह करिथिला। एही कमिटीर रिपोर्ट को जांच करी भारत राज्य सचिव सार सामुएल होरो ओडिशा प्रदेश गठन कथा प्रकाश करथिले। पारला खेमुंडी राजांक अधिनायकत्व ओडिया प्रतिनिधि माने होरो साहेबंकु लंडन ठारे साक्षात करी जयपुर एवं पारला खेमुंडी को एही प्रस्तावित ओडिशा राज्य रे मिसाइबा पई प्रार्थना करिथिले। पिला माने मने रखिबो एमिति भी शॉर्ट टाइप प्रश्न आसी पारे डैश मसीहा रे ओडनेल कमिटी गठित होइथिला। पिला माने मने रखिबो 1935 मसीहा रे ओडनेल कमिटी गठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन रे कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवଙ୍କର भूमिका उल्लेख कर। नव उत्कलर अन्यतम निर्माता थिले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। 1892 मसीहा एप्रिल 26 तारिख दिन गंजामर पारला खेमुंडी ठारे से जन्म ग्रहण करथिले। तांकरी प्रचेष्टारे पारला खेमुंडी ओ अन्यान्य अंचल मांद्राजरू आसी ओडिशा रे मिसिथिला। से थिले ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री। 1924 सीमा निर्धारण कमिटी आगरे से गंजाम को ओडिशा सहित मिसाइबा को दाबी करथिले। से इंग्लैंड यात्रा करी प्रथम गोलटेबुल बैठक रे ओडिशा गठन प्रसंग उपस्थापन करथिले। फलरे ओडिशार सीमा निर्धारण पाई इंग्रज सरकार ओडनेल कमिटी गठन करथिले। 1933 रे से केतेक अनुगामी को नेई लंडन यात्रा करी जयपुर और पारला खेमुंडी को ओडिशा सहित मिसाइबा को दाबी करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रे भाषा आंदोलन किपरि होइथिला? ओडिशा रे भाषा आंदोलन किपरि होइथिला?
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମସ୍ୟା ଓ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେତେଜଣ ପ୍ରଶାସକ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିଲୋପ ସାଧନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବାଧ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ସେଠାକାର ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଫିସରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନିଜ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମମତ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ରୀତିନୀତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଇହଧାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଧର୍ମମତ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମାଜରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁର ଜାହାନ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ନାରୀମାନେ ବୁର୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବୁର୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହି ପରିବାର ପରିପୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଜଣେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତଲାକ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ବହୁ ମୁସଲମାନ ବିଦୁଷୀ ମହିଳାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାର ବହୁ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭକ୍ତିବାଦ ସରଳ ଦୋହା, ଭଜନ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧାମାନଙ୍କର ନିରାଡମ୍ବର ଏବଂ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥତଃ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ନୀତିବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ଏହା ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମତଃ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ଥିଲେ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ଜାତି ପ୍ରଥା, ବହୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜନ ଏବଂ ଜଟିଳ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଏକସ୍ୱରବାଦ ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏହାର ଆଧାର। ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ
ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଏହି ବାଣୀକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ 1143 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଜିସ୍ତବ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପରେ ଆଜମିରରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ଥିବ ସୁଖଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ମାନବ ସେବାକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ସୁଫିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ସେ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଦାଉନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦି ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଭାତୃଭାବ ଓ ସଂହତି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମାନୁଜ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ପାଇଁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାମାନୁଜ ସବୁ ମଣିଷକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶୂଦ୍ର ଓ ପତିତମାନଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବୋଧ ଗୟାଠାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ବାରାଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରନାଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି 5 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯଥାକ୍ରମେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ, ଅଶ୍ୱଜିତ, ବାସବ, ମହାନାମନ ଓ ଉଦ୍ରିକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।